जय मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से हम अभिनंदन करते। आइए हम गीतों के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा न कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा न कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए होसन्ना, तू राजा होगा हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसन्ना, तू राजा होगा हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसन्ना, तू राजा होगा हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसन्ना, तू राजा होगा हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तूने कहा, तूने भेजा एक साथी नया, मेरे संग संग वो रहेगा सदा। आओ तू है पवित्र आत्मा। तूने कहा, तूने भेजा एक साथी नया, मेरे संग संग वो रहेगा सदा। आओ तू है पवित्र आत्मा। हम गाए होसन्ना, तू राजा होगा हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसन्ना, तू राजा होगा हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। अलंकार वासे लाले प्रवेशिक वंदन कियो, देव वीटी नन्मयाले निरमी
भाषावरण की पुस्तक 29வது அதிகாரம் 29वां अध्याय அதனுடைய 5வது வசனத்தை வாசிப்பீர்களானால் उसके 5वां वचन को यदि पढ़ेंगे, கர்த்தராகிய நான் உங்கள் தேவன் என்று நீங்கள் அறிந்துகொள்ளும்படிக்கு நான் 40 வருஷம் உங்களை வனாந்திரத்திலே நடத்தினேன். உங்கள் மேலிருந்த வஸ்திரம் பழையதாய் போகவில்லை, உங்கள் பாதத்த பாதரட்டைகள் பழையதாய் போகவில்லை. मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए और न तेरी चुटियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது, यहाँ पर लिखा हुआ है, கர்த்தராகிய நான் உங்கள் தேவன் என்று நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படிக்கு परमेश्वर यहोवा मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ इसे जान ले, इसलिए நான் 40 வருஷம் உங்களை வனாந்திரத்திலே நடத்தினேன். मैं तो तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा உங்கள் மேல் இருந்த வஸ்திரம் பழமையாய் போகவில்லை, और न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए உங்கள் கால்களில் இருந்த பாதரட்சை பழமையாய் போகவில்லை என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. और न तेरी जुतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। கர்த்தர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर कहता है கர்த்தராகிய நான் என்று சொல்லுகிறார். मैं परमेश्वर यहोवा, கர்த்தராகிய நான் உங்கள் தேவன் என்று நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படிக்கு मैं परमेश्वर यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ इसे जान ले, நான் தான் உங்கள் கர்த்தர் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படிக்கு मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूँ इसे तुम जान लो, இது 40 வருஷம் உங்களை நான் வனாந்திரத்தில் நடத்தி வந்தேன். इसलिए कि मैं तुमको जंगल में 40 वर्ष लिए फिरा। ஆனா 40 வருஷம் உங்களை நான் வனாந்திரத்தில் நடத்தி வந்தாலே भले 40 वर्ष में तुमको जंगल में लिए फिरा, உங்கள் வஸ்திரம் பழமையாய் போகவில்லை, உங்கள் கால்களில் இருந்த பாதரட்சை பிந்து போகவில்லை. न तुम्हारे तन पर वस्त्र पुराने हुए, न तेरी जुतियां तेरे पैरों में पुरानी हुई। வேத பண்டிதர்கள் சொல்லும்போது पवित्र शास्त्र के पंडित लोग कहते हैं, எகிப்து தேசத்திலிருந்து கானானுக்குள் பிரவேசிப்பதற்கு 40 நாட்கள் பிரயாணம் போதுமானதாக இருந்தது. मिस्र देश से कनान देश की ओर अंदर प्रवेश करने के लिए केवल 40 दिन की यात्रा काफी था। அப்ப 40 நாட்கள் பிரயாணம் அவர்களுக்கு போதுமானதாக இருந்தாலே भले उनके लिए 40 दिन की सफर काफी था, கர்த்தர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर यहोवा कहता है நான் உங்கள் தேவன் என்று நீங்கள் அறிந்து கொள்ளும்படிக்கு मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ इसे तुम जानो,
देते हैं। அந்த ஆள் எப்படிப்பட்ட ஆள் என்பதை சோதித்து பார்க்கிறோம். पहले हम उसको परख कर देखते हैं कि वो आदमी कैसा है। நம்முடைய வார்த்தைப்படி கீழ்ப்படிவானா, கீழ்ப்படிவானா, கீழ்ப்படிய மாட்டானா? क्या वो मेरी बात मानेगा या मानेगी, आज्ञा पालन करेगा या नहीं, इसे जांच कर देखते हैं। என்னுடைய கையில ஒரு பொறுப்பை கொடுத்தா உண்மையா செய்வானா, செய்ய மாட்டானா? यदि इसके हाथ में कुछ काम दूं तो जिम्मेदारी से करेगा या नहीं। இதை சோதித்து பார்ப்பதற்கு சில மாதங்கள் ஆகிறது. इसे परख कर देखने के लिए कुछ महीने लग जाते हैं। அவன் நான் சொல்றதெல்லாம் கேட்பான். मैं जो भी बोलता हूँ उसे करता है। என்ன பொறுப்பு கையில கொடுத்தாலும் உண்மையாய் செய்வான். जो भी जिम्मेदारी हाथ में देता हूँ सब सच्चाई से करता है। இந்த நம்பிக்கை எஜமானுக்கு வரும்போது जब मालक को उस पर भरोसा होता है அவனுடைய கையில ஒரு பொறுப்பை கொடுக்கிற. तब ही वो उसके हाथ में जाकर एक जिम्मेदारी देता है। அநேக பண பொறுப்பை கூட வேலையாட்கள் கையில விட்டு விட்டு போகிறாரு. आज कई लोग अपने पैसे की बात की भी नौकर के हाथ में सौंप देते हैं। யோசேப்பை அப்படிதான் ஆசீர்வதித்தார் ஆண்டவர். वैसे ही परमेश्वर ने यूसुफ को भी आशीष किया। சிங்காசனம் மட்டும்தான் அவனுக்கு பாக்கி. केवल सिंहासन उसके लिए बाकी था। இது எல்லாருடைய கையின் கீழ வந்தது. बाकी सब उसके हाथ के नीचे था। அந்த அளவுக்கு उतने ही रूप से கர்த்தர் நம்மை சோதிக்கிறார். परमेश्वर यहोवा हमको परखता है। என் வாயின் வார்த்தைப்படி அதன் கட்டளையின்படி இவர்கள் நடப்பார்களோ நடக்க மாட்டார்களோ என்று சோதித்து அறியும்படிக்கு 40 வருஷமாய் வனாந்தரத்திலே நடத்தினார். क्या ये मेरी बातें मानेंगे या नहीं, इसे परख कर देखने के लिए परमेश्वर उन लोगों को 40 वर्ष जंगल में लिए फिरा। 40 வருஷம் பெருசு இல்ல. 40 वर्ष बड़ी बात नहीं है। அது எழுதப்பட்டிருக்கிறது 40 வருஷம் ஆகிய உங்களுடைய வஸ்திரம் பழமையாய் போகவில்லை. 40 वर्ष बीतने पर भी उनकी वस्त्र जो है पुराना नहीं हुआ। 40 வருஷம் உங்கள் வஸ்திரம் பழமையாகவில்லை. उनका वस्त्र 40 वर्ष हो गए लेकिन पुराना नहीं हुआ। என கர்த்தர் நடத்துகிறார். इसलिए कि परमेश्वर यहोवा उनकी अगुवाई करता है। கர்த்தர் கூட இருக்கிறார். परमेश्वर यहोवा उनके संग रहता है। கர்த்தர் கூட இருந்து நடத்துகிறபடினாலே परमेश्वर यहोवा उनके संग रहकर चलाने के कारण அவருடைய தேவைகள் எல்லாம் கர்த்தர் அதிசயமாய் சந்தித்து उनकी सभी जरूरतों को परमेश्वर अद्भुत रीति से पूरा करके அவருடைய வஸ்திரம் கூட பழமையாய் போகாதபடிக்கு கர்த்தருடைய வழிநடத்தி கொண்டு வருகிறார். उनके तन के वस्त्र तक पुराने न होते हुए परमेश्वर को अद्भुत रीति से चलाया। இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம்ம ஆராய்ந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு காரியம், आज के दिन हमें जांच कर देखने वाली एक बात, 40 வருஷம் விசுவாசியாக இருக்கலாம், எத்தனை வருஷம் விசுவாசியாக இருக்கலாம், भले 40 वर्ष के विश्वासी हो या कितने भी साल के विश्वासी क्यों न हो, கர்த்தர் தான் என்னை நடத்துகிறார் என்ற நிச்சயத்தோடு கூட இருக்கலாம். परमेश्वर यहोवा ही मेरी अगुवाई कर रहा है, ये निश्चय भले ही आपके अंदर हो। ஆனால் வஸ்திரம் என்று சொல்லும்போது ரட்சிப்பு என்று அர்த்தம். लेकिन वस्त्र कहते समय उद्धार। எத்தனை வருஷம் விசுவாசியாக இருந்தாலும் भले कितने भी साल के विश्वासी क्यों न हो, கர்த்தர் என்னை நடத்துகிறார் என்று தைரியமாய் நீங்கள் சாட்சி சொல்லுகிறவர்களாய் இருந்தாலும் भले आप बड़े धैर्य से गवाही बताने वाले हो कि परमेश्वर यहोवा ही मेरा अगुवाई करता है, என் வஸ்திரமாகிய அல்லது என்னுடைய ரட்சிப்பு இன்னும் பழமையாய் போகவில்லை என்று தைரியமாய் சாட்சியாக கொடுக்க முடியும். भले आप मेरा वस्त्र रूपी उद्धार अभी तक पुराना नहीं हुआ, ये कौन गवाही बता सकता என் है? வஸ்திரம் இன்னும் பழமையாய் போகவில்லை. मेरा वस्त्र अभी तक पुराना नहीं हुआ है, நான் ரட்சிக்கப்பட்டு இத்தனை வருஷம் ஆகிறது. मैं उद्धार पाके इतने साल हो गया, இத்தனை வருஷமாய் கர்த்தர் என்னை நடத்துகிறார். इतने साल से परमेश्वर ही मेरा अगुवाई करते आ रहा என் है, ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் இன்னும் பழமையாய் போகவில்லை मेरा उद्धार का वस्त्र अब तक पुराना नहीं हुआ है। என்று எவர்கள் தைரியமாய் சாட்சி சொல்ல முடியுமோ जो कोई ट्रूड होकर गवाही बता सकते हैं, அவர்கள் கானானுக்குள்ள பிரவேசிக்கிறார்கள். वही लोग कनान में प्रवेश करेंगे। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் பழமையாய் போகக்கூடாது. हमारा उद्धार का वस्त्र पुराना नहीं होना है, நம்முடைய ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் பழமையாய் போகக்கூடாது. हमारा उद्धार का वस्त्र पुराना नहीं होना है। நீங்க அநேகர் கருப்பு வஸ்திரம் தரிப்பார்கள். आज के लोग काला वस्त्र पहनते அந்த हैं, கருப்பு வஸ்திரத்துல उस काला वस्त्र में எவ்வளவு அழுக்கு பட்டாலும் வெளியே தெரியாது. कितने भी गंदगी लगे उसमें कोई दिखाई नहीं देगा। சிலர் அதற்காகவே கருப்பு வஸ்திரம் உடுப்பார்கள். कुछ लोग उसी के लिए काला कपड़ा पहनते हैं। சில ஆட்கள் நான் ட்ரெயினில் பிரயாணம் பண்ணி வருஷம் கணக்காயிட்டு कई साल बीत गए ट्रेन में सफर करके, சில ஆட்கள் கருப்பு வஸ்திரம் வாங்கி போட்டுப்பாங்க. कुछ लोग काला रंग का कपड़ा पहनते हैं, ஆனா பக்கத்துல போனா लेकिन बाजू में जाए வேப்பதி வாட பயங்கரம். तो पसीना का दुर्गंध बहुत बड़े धूम से आता है। தூரத்துல இருந்து பார்த்தா வெளு வெளுன்னு ஆளு அழகாதான் இருக்கும். दूर से देखेंगे तो बड़े गोरे गोरे दिखाई देंगे, सुंदर, ஆனா பக்கத்துல போனா நாத்தம் பக்கத்துல இருக்க முடியாது. लेकिन पास में जाएंगे तो इतनी दुर्गंध होती है। ஏன்னா क्योंकि அந்த கருப்பு வஸ்திரத்தை वो काला कपड़ा जो होता है வாரம் முழுசும் உடுக்கிறது. पूरा हफ्ता पहनते हैं, ஏன்னா அழுக்கு தெரியும். क्योंकि उसमें कोई गंदगी दिखाई नहीं देता है। அதனால எல்லாம் கருப்பு கருப்பு பறக்கிறது. इसलिए काला काला कपड़ा चुनते हैं। கருப்பு கலர்ல எவ்வளவு
याबेत। நோவா ஒரு நாள் திராட்சரசம் குடித்துவிட்டு एक दिन नूह जब दाखरस पीकर, வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, அவன் வஸ்திரம் விலகி படுத்திருந்தான். वो उसका कपड़ा जो है हट गया। நோவாவின் குமாரனாகிய காம் அங்கே வருகிறான். वहां पर नूह का पुत्र काम आता है, தன் தகப்பனை பார்க்கிறான். अपने पिता को देखता है, வஸ்திரம் விலகி படுத்திருக்கிறார். वो कपड़ा उसका हट गया है। தகப்பனுடைய வஸ்திரத்தை சரிப்படுத்துவதற்கு மகனுக்கு பணம் இல்லை. पिता का कपड़ा को सही करने को उसकी मन की इच्छा, उसकी बेटा की इच्छा नहीं। நேரா வெளியே போனா सीधा बाहर गया, அங்க சேமிட்டு யாபேத்திட்ட போய் சொல்றான். वहां के शेम और येपेत से कहता है, தகப்பனார் வஸ்திரம் விலகி படுத்திருக்கிறார். पिताजी का कपड़ा जो है सरक गया है। சேமும் யாபேத்தும் செய்த காரியம் शेम और याबेत ने जो किया, ஒரு வஸ்திரத்தை எடுத்துக்கொண்டு தகப்பனின் சரீரத்திலே வஸ்திரம் விலகி இருக்கிற இடத்தை மூடுகிறார்கள். एक वस्त्र ले गए और जहां पर से वो कपड़ा हटा हुआ था वहां पर डालकर उसको ढक दिया। நோவா எழுப்பி பார்க்கிறார். नूह उठकर देखा, காம் செய்த கிரியை தெரியுது. हाम ने जो किया वो क्रिया को भी देखा। சேமும் யாபேத்தும் செய்த நற்கிரியைகள் வெளிப்படுகிறது. शेम और एबेत ने किया हुआ भलाई को भी देखा। வேதத்தில் வாசிக்கிறோம். पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, நோவா எழுப்பி नूह उठकर காம் தனக்கு செய்த கிரியை பார்த்து हाम ने जो अपने लिए किया हुआ क्रिया को देखकर தகப்பன் வாயினால் சொல்லுகிறார் கானான் சபிக்கப்பட்டவன். अपने मुंह से पिता कहता है कनान श्रापित है, கானான் சபிக்கப்பட்டவன். कनान श्रापित है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் परमेश्वर के लोग எத்தனை வருஷம் விசுவாசியா भले இருந்தாலும் कितने ही साल के विश्वासी क्यों न हो, வஸ்திரம் பழமையாய் போய்விடக் கூடாது. आपका वस्त्र कभी पुराना ना हो जाए। இன்றைக்கு நம்முடைய ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் எப்படி இருக்கிறது என்பதை நாம் பார்க்க आज வேண்டும். के दिन हमारा उद्धार का वस्त्र किस प्रकार है उसी को हम जांच कर देखेंगे। கானான் சபிக்கப்பட்டவன் என்று சொல்லி பெற்ற பிள்ளையை தகப்பன் சொல்லுகிறார். कनान श्रापित है, उसका जन्माया हुआ पिता कहता है, தகப்பனுடைய குறையை வெளியே போய் சொல்லுகிறார். क्योंकि पिता का कमी बाहर जाकर बताता है। இந்த நோவா தன் குமாரனாகிய கானானை சபித்ததினாலே नूह अपने बेटा कनान को श्राप देने के कारण, வேதத்தில் தேவனுடைய பிள்ளைகள் தொடர்ந்து வாசிக்கும் போது पवित्र शास्त्र में हम लगातार पढ़ते हैं, ஆபிரகாம் அதனால்தான் சொன்னார், अब्राहम इसीलिए कहा, கானானியரின் குமாரனுக்கு பெண் எடுக்க கூடாது. कनानियों में से तुम कभी लड़की नहीं लेना, கானானியருக்கு பெண் எடுக்க கூடாது. कनानियों में से कभी लड़की नहीं लेना। நீ போய் तुम जाओ, அந்த ஈசாக்குக்கு பெண் பார்க்கும்போது சில நிபந்தனைகளை சொல்லுகிறார். ईसा के लिए जब लड़की ढूंढने को कहा तो कुछ शर्त लगाया, இப்படி இப்படி போய் நீ போய் பார்த்து பெண் எடுக்க வேண்டும். ऐसे ऐसी जगह पर जाकर तू लड़की ढूंढ, என் குமாரனுக்கு கானானியருக்கு பெண் எடுக்க கூடாது. लेकिन मेरा बेटा के लिए कनानियों में से लड़कियां ना ले आ, அவருடைய கோத்திரம் ஜனம் என்று சொல்லுகிறார். क्योंकि कहता है वो गोत्र के लोग இன்னைக்கு हैं। அநேகர் நினைக்கிறார்கள் आज कई लोग सोचते हैं ஆபிரகாமே அவருடைய ஜனத்தின் ஜாதியை பார்த்து பொண்ணு எடுத்தாரு. अब्राहम ने अपनी जाति से ही लड़की लिया, அப்படி அல்ல. वैसा नहीं। ஆபிரகாமுக்கு ஒரு தரிசனம் இருந்தது. अब्राहम का एक दर्शन था, கானான் சபிக்கப்பட்டவன். कनान श्रापित है, கானானின் சந்ததி சபிக்கப்பட்டது. कनान की वंश श्रापित है। சாபத்துக்குள் இருக்கிற ஜனத்திலிருந்து ஒரு பெண்ணை எடுத்துக்கொண்டு வராதே. श्राप में रहने वाले परिवार से एक लड़की लेकर नहीं आना। தேவனை வழிபடுகிற உத்தமுள்ள உண்மையுள்ள விசுவாசமுள்ள வேண்டும் என்று பார்க்கிறார். परमेश्वर यहोवा के उत्तम विश्वासी के घर से लड़की ले आना। அல்லேலூயா. हालेलुया। கானான் சபிக்கப்பட்டவன். कनान श्रापित है, மற்றவருடைய குறைகளை வெளியே போய் சொல்லுகிறவர்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள். दूसरों की कमियों को बाहर जाकर बताने वाले श्रापित है। இன்னைக்கு அநேகர் சொல்லுவார்கள் आज कई लोग कहते हैं மற்றவருடைய குறைகளை மறைத்துருவார்கள். दूसरों की कमियों को छुपा देंगे। சரி, பரவாயில்ல, நம்ம போய் யார்கிட்டயும் சொல்லக்கூடாது. தப்பு தான், நம்ம சொல்ல வேண்டாம். ठीक है, हमने तो गलती किया, उसे बाहर जाकर नहीं बताएंगे, மறைத்துக் கொள்வார்கள். छुपा देंगे, ஆனா மன்னிக்க மாட்டார்கள். लेकिन क्षमा नहीं करेंगे। அது இருதயத்துக்குள்ள இருக்கும். उसे मन में रख कर रखेंगे, வெளியில காட்ட மாட்டார்கள். बाहर नहीं दिखाएंगे, மறைத்துருவார்கள். उसे छुपा देंगे, ஆனா நமக்கு தெரியாது. लेकिन हम नहीं जानते। அவங்க இந்த தப்பை மறைத்துக் கொள்கிறார்கள். वो उस गलती को छुपा लेते हैं, ஆனா கடுகளவும் மன்னிக்கவில்லை. बल्कि बिल्कुल क्षमा नहीं किए। மன்னிக்கிற இருதயம் வரவில்லை. क्षमा करने वाला मन नहीं है। இந்த மன்னிக்கிற இருதயம் யாருக்குள்ளே வருகிறது? जिसके अंदर क्षमा करने वाला मन होती है, வஸ்திரம் பழமையாய் போகாதவர்களுக்கு. जिनका वस्त्र अभी तक पुराना नहीं हुआ है। ஒருவேளை நினைக்கலாம், भले आप सोच सकते हो குற்றத்தை மறைத்து விட்டோம் என்று. हमने गलतियों को छुपा दिया, ஆனா மன்னிக்க மனமற்றவருடைய இருதயம் लेकिन जिसके मन में क्षमा करने का मन नहीं உடைய है, ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் பழமையாய் போயிருக்கிறது. आपका उद्धार का वस्त्र पुराना हो गया है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்னைக்கு மனம் திரும்ப வேண்டும். परमेश्वर के लोग आज के दिन मन फिराना है। மற்றவருடைய குற்றங்களை மறைப்பது மட்டுமல்ல,
करेगा। சொந்த சகோதரனை தப்பியவர்களை மன்னிக்க மனமற்றவன் जो कोई अपने भाइयों का पाप को क्षमा नहीं कर पाएगा, சகோதரத்தில் அன்பாயிருக்கிறேன் என்று சொல்வது எப்படி? यदि कहता हो कि मैं अपने भाई से प्रेम करता हूँ तो ये कैसा न्याय है? யோவான் சொல்லுகிறார், यूहन्ना कहता है, ஒளியிலே நடக்கிறேன் என்று சொல்கிறீர்கள், आप लोग कहते हो कि मैं ज्योति में चलता हूँ, ஆனால் சொந்த சகோதரனை பகைக்கிறீர்கள். लेकिन अपने सगे भाई से नफरत करते हो। சகோதரனை பகைத்துவிட்டு ஒளியிலே நடக்கிறேன் என்று சொல்கிறவன் जो कहता है कि मैं प्रेम करता हूँ और सगे भाई से नफरत करते हैं, ஒளியிலே நடக்கிறேன் என்று அவன் சொன்னாலும் அவன் இருளிலே தான் இருக்கிறான். भले वो कहता है कि मैं ज्योति में चलता हूँ फिर भी वो अंधियारे में ही है, அது அவனுக்கு தெரியாது. वो उसे जानता नहीं है, ஏனென்றால் மனக்கண்கள் அடைக்கப்பட்டு இருக்கிறது. क्योंकि उसके मन की आंखें बंद की गई இன்னைக்கு है। அநேகருடைய மனக்கண்கள் அடைக்கப்பட்டு आज இருக்கிறது. कई लोगों की मन की आंखें बंद पड़ी है, பண ஆசை வந்து கண்ணை அடைத்து போடுகிறது. क्योंकि धनलोभ जो है उनकी आंख को बंद कर देता है, பெருமை கண்ணை அடைத்து போடுகிறது. घमंड जो है उनकी आंख को बंद कर देता है, மேட்டிமை கண்ணை அடைத்து போடுகிறது. गर्व पर उनकी मन की आंखों को बंद कर देता है। கண்ணில பெரிய உத்தரத்தை வைத்துக் கொண்டு जब अपनी आंखों में बड़ा लद्दा लगाते हुए அடுத்த ஒரு கண்ணிற்கு துருவே பார்க்கிறார்கள். केवल दूसरों की आंखों में जो तिनका है उसी को देखते रहते தேவனுடைய हैं। பிள்ளைகள் நீங்க எத்தனை வருஷம் ஆராதிக்க வந்தாலும் परमेश्वर के लोग भले आप कितनी साल में आराधना करें, வஸ்திரம் பழமையாய் இருக்கிறது என்பதை நினைத்து நீங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும். ये देखकर आप मन फिराना है कि आपका वस्त्र पुराना हुआ है, வஸ்திரம் பழமையாய் போகிறது. आपका वस्त्र पुराना हुआ है, ரட்சிப்பின் வஸ்திரம், उद्धार का वस्त्र, ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் பழமையாய் கொண்டிருக்கிறது. उद्धार का वस्त्र पुराना हो रहा है। ஆராதிக்க வரும்போது வெண்வஸ்திரம் தரித்து வருகிறது நல்லது. आराधना में आते समय सफेद कपड़ा पहनकर आते हैं, अच्छी बात है, ஆனால் ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் பழமையாய் போகுமையானால் நீங்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும். लेकिन उद्धार का वस्त्र पुराना हो गया हो तो जल्द से मन फिराना है। அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. அல்லேலூया। தேவனுடைய பிள்ளைகள் வேதத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, நீங்கள் 1 ராஜாக்கள் 21 அதிகாரத்தை வீட்டில் போய் வாசியுங்கள். पहली राजाओं की पुस्तक की 21वां अध्याय को घर जाकर पढ़िए। 1 ராஜாக்கள் 21 அதிகாரத்தை வீட்டில் போய் வாசியுங்கள். पहली राजाओं की पुस्तक 21वां अध्याय घर जाकर पढ़िए। அங்கே ஒரு ஆகாப் என்ற ராஜாவை குறித்து நேத்து வாசிக்கிறோம். वहां पर आहाब नामक राजा के बारे में लिखा गया है। அந்த ராஜாவை அந்த ஆகாப் ராஜாவுடைய மனைவி பேர் யேசபேல். आहाब राजा की पत्नी का नाम इजबेल। இந்த யேசபேல் ஒரு பொல்லாத துன்மார்க்க ஸ்திரீ. ये इजबेल जो है एक बहुत दुष्ट स्त्री थी। அவள் தன் புருஷனுக்கு பொல்லாத ஆலோசனை கொடுத்து கெடுத்து போடுகிறவள். वो अपने पति को बुरी युक्ति देकर उसे बिगाड़ डाली। இந்த ராஜாவுடைய வீட்டுக்கு பின்னாடி ये राजा जो है अपने घर के पीछे, ஆகாப் ராஜாவின் வீட்டுக்கு பின்னாடி आहाब राजा के घर के पीछे நாபோத் என்ற ஒரு ஏழை மனுஷனுடைய திராட்சை தோட்டம் இருந்தது. नाबोत नामक एक व्यक्ति का, गरीब व्यक्ति का दाख की बारी थी। அவனுக்கு இருந்தது ஒரு திராட்சை தோட்டம். उसके पास केवल एक छोटी सी दाख की बारी थी, சின்ன திராட்சை தோட்டம். एक छोटा सा दाख की बारी। ராஜாவுக்கு என்ன குறைவு? राजा को क्या कमी था? ஆனா ராஜா நாபோத்துக்கு போய் சொல்லுகிறார், फिर भी राजा उस नाबोत से कहता है, உன்னுடைய திராட்சை தோட்டம் என் வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறபடினாலே तेरा दाख की बारी मेरा वाटिका को लगकर है, इसलिए நீ அதை எனக்கு தருவாயானால் यदि तुम इसे दे दोगे அதற்கு கிரயத்தை உனக்கு தருகிறேன். उसका मूल्य मैं तुझे चुका दूंगा। நான் அதை என்னுடைய கீரை கொள்ளையாய் மாற்றிக் கொள்ளுவேன். उसमें मैं साग पाक की बारी लगाऊंगा। நன்றாக புரிந்து கொள்ளணும். अच्छी तरह से समझ लीजिए, திராட்சை தோட்டம் என்பது விலையேறப்பட்டது. दाख की बारी बहुमूल्य है। நம்ம வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நிலத்தை முத்தம் என்று சொல்லுவோம். हमारे घर के सामने वाली भाग जो होती है उसको आंगन कहते हैं, நம்ம வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற நிலத்தை வளவு என்று சொல்லுவோம். और हमारे पीछे का जो भाग होता है उसको बारी कहते हैं। அப்ப அது நம்ம தமிழ்ல வார்த்தைகள். ये हमारे तमिल की बातें हैं। முத்தம் என்று சொன்னால் வீட்டுக்கு முன்னாடி கிடக்கிற இடம். घर के सामने जो जमीन भाग होता है उसको आंगन कहते हैं। வளவு என்று சொன்னால் வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற இடம். बारी का मतलब ये है कि घर की पिछला भाग। அந்த வளவு என்று சொல்லுக்கு தான் இங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது, கொள்ளை என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. उसी को यहाँ पर बारी लिखा गया है। சில ஊர்கள்ல வளவு என்று சொல்வார்கள், कुछ गांव में बारी कहते हैं, சில ஊர்கள்ல கொள்ளைப்புறம் என்று சொல்வார்கள். कुछ भाग में पिछला भाग कहते हैं। ராஜா राजा அந்த ஏழை மனுஷனுக்கு போய் उस गरीब व्यक्ति के पास जाकर உன்னுடைய திராட்சை தோட்டத்தை என் வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற கீரை கொள்ளையாய் மாற்ற விரும்புகிறேன். दाख की बारी को पीछे का जो साग पात की बारी लगाना चाहता है। உன்னுடைய திராட்சை தோட்டம் என் வீட்டுக்கு பின்னாடி ஒட்டுன இடமா இருக்கிறபடினாலே तेरा दाख की बारी मेरे घर
घर के पिछले भागों की लक्कर है, इसलिए அது எனக்கு தந்துரு. उसे तू मुझे दे दे। எப்படி மனசு வருது? कैसा उसकी मन होती है? தேவனுடைய பிள்ளைகள் ராஜா एक राजा, அவன் அனுபவிப்பதற்கு ஏகப்பட்ட சொத்து சுகங்கள் இருக்கும். उसके पास सब कुछ है, ஆனா ஒரே ஒரு சின்ன திராட்சை தோட்டம். लेकिन एक छोटा सा दाग की बारी जो रखा था, ஏழை நாபோத் வைத்திருக்கிறார். एक गरीब नाबोत रखा था। அவனுடைய திராட்சை தோட்டத்தின் மீது இவனுக்கு ஒரு ஆசை. उसकी दाग की बारी पर इसको लालच हुई, இந்த ஆசையினால போய் கேட்டான். इसी लालच से जाकर मांगा। ஆனா கேட்ட போது लेकिन जब मांगा, நாபோத் அந்த திராட்சை தோட்டத்தை கொடுக்க மாட்டேன்னு என்று சொன்னான். नाबोत ने इनकार कर दिया कि मैं इसे नहीं दे என் सकता, தகப்பனுடைய சுதந்திரம் இது. क्योंकि ये मेरा पिता के द्वारा दिया गया है। என் தகப்பனுடைய சுதந்திரத்தை நான் கொடுக்க மாட்டேன். ये मेरे पिता का हक है, मैं जिसे नहीं दे सकूंगा। தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த வார்த்தையை கேட்டபோது जब इस शब्द को सुना, ஆகாப் ராஜா வீட்டுக்கு போய் சாப்பிடாம உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறார். आहाब राजा बड़ा उदास और अप्रसन्न होकर घर जाकर बैठ गया। ஏசபேல் வருகிறாள். अब इजबेल आती है। ராஜா சாப்பிடாமல் துக்கமுகமா இருக்க காரணம் என்ன? राजा भोजन किए बिना उदासी बैठा है, इसका कारण क्या है? நம்ம வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற நாபோத்துடைய திராட்சை தோட்டத்தை எனக்கு கீரை கொள்ளையாய் மாற்றும்படியா கேட்டேன். मैंने जो मेरे अपना पिछले का दाग की बारी है, उसे साग पात की बारी लगाने के लिए मैंने उसे मांग किया, இந்த நாபோத் அந்த திராட்சை தோட்டத்தை எனக்கு தர மறுத்து விட்டார். लेकिन नाबोत ने साफ इनकार कर दिया। அதனால எனக்கு கவலையா இருக்கிறது. इसलिए मैं उदास हो गया हूँ। ஏசபேல் சொல்லுகிறாள், तब इजबेल कहती है, நீ கவலைப்பட வேண்டாம். तुम उदास नहीं करो, நாபோத்துடைய திராட்சை தோட்டத்தை உமக்கு வேணும். सिर्फ नाबोत की दाग की बारी तुझे दिलवाना है ना, நான் அதை வாங்கி உமக்கு தருகிறேன் मैं तुझे दिलवा दूंगी। என்று சொல்லிவிட்டு ऐसे बोलकर தேவனுடைய பிள்ளைகள் செய்த ஒரு காரியம், उसने एक काम किया, மூப்பர்களில் சிலரை வரவழைத்து कुछ पुरानियों को ले बुलाई, உபவாசம் என்று சொல்லி எழுதி उपवास का चिट्ठी लिखकर அதிலே ராஜ முத்திரையை பதித்து उसमें अंगूठी की चाप लगाकर அந்த மூப்பர்களை கையிலே கொடுத்து उसे पुरानियों के हाथ में देकर, நீங்கள் உபவாசம் என்று சொல்லி கூறுங்கள், तुम जाकर सबसे घोषणा करो कि उपवास है। நாபோத் அங்கே கடந்து வருவார், वहां पर नाबोत आएगा, அவனை முன்னிலையிலே நிறுத்தி उसको आगे खड़ा करो, அவனை கல்லெறிந்து கொலை செய்யுங்கள் என்று எழுதி வைத்திருந்தார். उस पर पथराव करके उसे मार डालो करके लिखा गया था। மூப்பர்கள் அந்த பத்திரத்தை வாங்கினார்கள். पुरानियों ने उस चिट्ठी को लिया, அதில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது உபவாசம். उसमें लिखा गया है कि उपवास। உபவாசம் என்று சொன்னால் முன்னிலையில் நிற்கிறவன் நாபோத். उपवास कहते ही पहला आकर खड़ा रहता था नाबोत। தேவனுடைய பிள்ளைகள் உபவாசம் என்று சொன்னால் ஜெபத்துக்கு வர மனமற்றவர்கள் விசுவாசிகளா இருக்கும்போது जब उपवास कहते समय विश्वासी लोग प्रार्थना में आने की इच्छा नहीं रखते, உபவாசம் என்று சொல்லும்போது இந்த இடத்துல நாபோத் முதலிடத்தில் வந்து நிற்கிறார். यहाँ पर उपवास कहते ही सबसे पहला नाबोत आकर खड़ा होता है। அப்ப உபவாசத்தை தடுப்பவர்கள், जो उपवास को रोकते हैं, உபவாச ஜெபத்தை விரும்பாதவர்கள், जो उपवास की प्रार्थना को नहीं चाहते हैं, வஸ்திரம் பழமையாய் போயிருக்கிறது. उनका कपड़ा पुराना हो गया है, ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் பழமையாய் போயிருக்கிறது. उनका उद्धार का वस्त्र पुराना हो गया है। கலர் சேலை எத்தனை நூறு இருக்காது, भले कलर साड़ी कितनी 100 हो, வெள்ளை சேலையிலே நூறு கணக்கா இருக்கு. सफेद साड़ी में भी 100 है। முதல்ல பிளேன் கட்டுனாங்க இல்ல, पहला प्लेन साड़ी पहनते थे, படி புட்டு புட்டா போட்டாங்க. फिर डॉट डॉट का डाले, அப்புறம் பராசம் उसके बाद फ्रोजा डाल पहने। இப்ப எண்ணிக்கையே இல்ல. अब हिसाब गिनती नहीं है, வெள்ளை சேலையிலே ஒரு கப்போடு இருக்கும். सफेद साड़ी का ही एक कपबोर्ड भर गया है। வெள்ளை சேலை வாங்கி வாங்கி கப்போடு நிறைச்சு வைக்கிறதல்ல. सफेद साड़ी खरीद खरीद कर कपबोर्ड भरने का नहीं, உபவாசம் என்று சொன்னால் முன்ன வந்து நிற்கிறேன். उपवास कहते ही पहला आकर खड़ा रहना है। உபவாசம் என்றால் முன்ன வந்து நிற்காதவர்களுடைய ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் பழமையா இருக்கிறது. जो कोई उपवास कहते ही पहले आकर खड़ा नहीं रहते, उनके उद्धार का वस्त्र पुराना हुआ है। இந்த நாபோத் முதலாவதாய் வந்து நிற்கிறார். यहाँ पर नाबोत पहला आकर खड़ा हो जाता है। இந்த பத்திரத்தில் எழுதியிருந்தது போல ऐसा इस चिट्ठी में लिखा गया था, மூப்பர்கள் இந்த நாபோத்தை கல்லெறிந்து கொலை செய்தார்கள். पुरानियों ने नाबोत पर पथराव करके उसे मार दिया।
है। நல்லோர் மேல் பொன்னார் மீது சூரியன் உதிக்கப்படுகிறார். हमारा परमेश्वर भले व्यक्तियों पर बुरे व्यक्तियों पर भी अपना सूर्य चमकाता है। எல்லாரையும் கர்த்தர் பார்க்கிறார். सबको परमेश्वर देखता है। ஆனால் ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை பெற்றுக்கொண்ட ஜனங்களுடைய கிரியைகளை கர்த்தர் பார்க்கிறார். उद्धार का वस्त्र पहने हुए या पाए हुए लोगों की क्रिया को भी देखता है। மேலிருந்து பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். ऊपर से देख रहा है। ஏசபேல் செய்கிறதை பார்க்கிறார். इजबेल ने जो किया उसे भी देखा। ஆகாப் ராஜா செய்கிறதை பார்க்கிறார். आहाब राजा ने जो किया उसे भी देखा।
नहीं पा सकेंगे। தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் எப்படி இருக்கிறது? परमेश्वर के लोग हमारा उद्धार का वस्त्र किस प्रकार है? நீதிமானை குற்றவாளிகள் ஆக்குவதில் தப்ப முடியாது. जो कोई धर्मी पर दोष लगाता है वो व्यक्ति बच नहीं पाएगा। நீதிமான்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்கிறவர்கள், जो कोई धर्मी के विरोध दोष लगाते हैं, உபவாசத்தை கனம் பண்ணுகிற மனுஷன், उपवास को आदर करने वाला व्यक्ति, நாம ஒரு நீதிமான். नाबोध एक धर्मी व्यक्ति था। இந்த நீதிமானுக்கு விரோதமாய் இவ்வளவு பெரிய ஒரு தவறை மனைவி சொல்லி கேட்டு செய்கிறார். इस धर्मी के विरोध इसने अपनी पत्नी की बात मानकर इतनी बड़ी बात की। ஆனாலும் கர்த்தர் எச்சரித்த போது உணர்வடைந்தார். फिर भी परमेश्वर ने जब वहां पर चेतावनी दिया तो वो अपने आप में विवेकित हुआ। தேவனுடைய பிள்ளைகள் பாவங்களை கர்த்தர் மன்னிக்கிறார். परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, ஆனால் பாவத்துக்கு தண்டனை உண்டு. लेकिन पाप का दंड अवश्य होता है। பாவத்துக்கு தண்டனை உண்டு. पाप का दंड अवश्य होता है, மாற்ற முடியாத ஒரு காரியம். उसे कोई नहीं बदल सकेगा। பாவம் மன்னிக்கப்படும். पाप तो क्षमा किया जाएगा, ஆனா பாவத்துக்கு தண்டனை மாறாது. लेकिन पाप का दंड नहीं बदलेगा। அந்த பாவத்துக்கு தண்டனையை பெற்று அனுபவிக்க வேண்டும். उस पाप का दंड अवश्य पाना है। ஆனந்தினால் ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள். इसलिए एक बात समझ लीजिए, தேவனுடைய பிள்ளைகள் நீதிமானை பகைக்கிறவர்கள் குற்றவாளிகள் ஆவார்கள். जो कोई धर्मी से घृणा करते हैं वो दोषी बन जाएंगे। நீதிமானுக்கு விரோதமாய் ஒரு மனுஷன் ஆலோசனை கொடுப்பானால் அந்த ஆலோசனை ஏற்றுக்கொள்ளுடைய சந்ததி பாதிக்கப்படுகிறது. यदि कोई व्यक्ति धर्मी के विरोध सम्मति दे और उसे कोई मान ले तो उसका वंश श्रापित हो जाता है। கர்த்தர் சொன்ன வாக்குத்தத்தத்தின்படியே நடந்தது. परमेश्वर ने जो वादा किया वैसे ही पूरा हुआ। சாரி, கர்த்தர் சொன்ன சாபத்தின்படியே நடந்தது. परमेश्वर ने जो श्राप दिया वो वैसे ही पूरा हुआ। ஆனால் உணர்வுடைந்து தன் வஸ்திரத்தை கிழித்துக் கொண்ட போது लेकिन जब वो विवेकित होकर अपना वस्त्र फाड़ लिया, கர்த்தருடைய இரக்கம் கிடைக்கிறது. परमेश्वर की दया उसे मिला। ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் கொடுத்த வார்த்தை எப்படி வார்த்தை நிறைவேறுகிறது. फिर भी परमेश्वर के द्वारा कही हुई बातें उसके परिवार में पूरा हुआ। உணர்வுள்ள இருதயம். नम्र मन। ஆவியானவர் என்றைக்கு ஒரு மனுஷனோடு போராடுகிறவர் அல்ல. पवित्र आत्मा जी सदा किसी से युद्ध करते नहीं रहेगा। ஆவியானவர் என்றைக்கு ஒரு மனுஷனோடு போராடுகிறவர் அல்ல. पवित्र आत्मा जी सदा किसी से युद्ध करता नहीं रहेगा। இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது? आज के दिन हमारा जीवन किस प्रकार है? மிக நேர தாமதம். आज कई लोगों को बहुत पीछे पीछे जाना पड़ता है। நம்ம பிடிச்சு இழுத்து வச்சா उनको यदि पकड़ पकड़ कर खींच खींच कर रखे ஒரு 10 நாளைக்கு நல்லா இருப்பாங்க. 10 दिन अच्छा रहेंगे, அப்புறமா அப்படியே போயிடும். उसके बाद फिर चले जाएंगे। என்ன? क्या हुआ? நீங்க தான் பெரிய ஆளு. क्या आप भी बहुत बड़े हो क्या? இதுதான் சொன்னது மிரியாம் ஆரோன். यही मिराम और हारून ने कहा। நீதிமானை பகைக்கிறவர்கள் குற்றவாளிகள் ஆவார்கள். धर्मी पर दोष लगाने वाले दोषी ठहराए जाएंगे। வஸ்திரம் பழமையாய் போனவர்கள் கானானுக்குள் பிரவேசிக்க முடியாது. जिसका वस्त्र पुराना हो गया है वो कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। எச்சரிக்கும் போது உணர்வடைந்து மனம் திரும்பாதவர்கள் பழமையான போன வஸ்திரத்தை தரித்திருக்கிறார்கள். चेतावनी देते समय जो कोई अपने मन को फाड़ कर लेता वो पुराना वस्त्र पहना है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒரு மனுஷனை எச்சரிக்க வேண்டுமானால் 3 முறை எச்சரிக்கலாம். जब किसी व्यक्ति को चेतावनी देना है तो 3 बार दे सकते हैं। கர்த்தரே சொன்னார். परमेश्वर ने कहा அவன் है தனிமையா இருக்கும் போது போய் எச்சரி. वो अकेले रहते समय जाकर बोल, 2-3 ஆளை கூட்டிட்டு போய் எச்சரி. 2-3 जन को लेकर जा और चेतावनी दे। சபையா எச்சரி. कलीसिया के साथ मिलकर चेतावनी दे। கேட்கலையா? नहीं सुनते हैं, அந்நியனை போல நினைச்சு. पराया व्यक्ति समझ। நமக்கு கஷ்டம் இல்ல. हमको कोई तकलीफ नहीं। வஸ்திரம் பழமையாய் போனால் वस्त्र यदि पुराना हो जाए அவர்கள் எவ்வளவு எச்சரித்தாலும் உணர்வடைய மாட்டார்கள். उनको कितने भी हम समझाएंगे वो समझेंगे नहीं, உணர்வடைய மாட்டார்கள். विवेक कितना होंगे। நீதிமானுக்கு விரோதமாய் ஆலோசனை கொடுப்பார்கள். धर्मियों के विरोध सम्मति देंगे, நீதிமானை பகைப்பார்கள். धर्मियों से घृणा करेंगे। ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் பழமையாய் போகாதிருக்க வேண்டுமானால் उद्धार का वस्त्र यदि पुराना नहीं होना हो, தேவனுடைய பிள்ளைகள் நீதிமானுக்கு விரோதமாய் சொல்லப்படுகிற ஆலோசனை கேட்காதீர்கள். धर्मियों के विरोध कहा जाने वाली बातों को मत मानिए। நீதிமானுடைய ரத்தத்தை சிந்தி யார் குற்றவாளியாகாமல் போக மாட்டார்கள். धर्मियों के लहू को बहाने से कोई भी दोषी ठहराए बिना नहीं रहेगा। யூதாஸ் காரியத்தை அழுகிறார். यहूदास रोने लगा, குற்றமில்லாத ரத்தத்தை காட்டி குற்றப்படுகிறவன் பாவம் செய்தேன். मैंने निर्दोष लहू को दिखाकर मैंने पाप किया है। இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட 3 வருஷம் கூட இருந்தவன். यीशु मसीह के साथ 3.5 साल साथ में रहा। இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட இருந்து காசு பணம் கையில் சம்பாதித்து காசு பையை சுமந்தவன். यीशु मसीह के साथ रहकर उसकी धन की पोतला को हमेशा उठाकर फिरने वाला அவன் व्यक्ति, இயேசு கிறிஸ்துவின் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாய் இருந்தவன். वो एक विश्वास का पात्र व्यक्ति था। குற்ற
अंदर से नहीं आता, அவன் கள்ளன் என்று சொல்லுகிறார். वो चोर है करके कहा गया है। அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया। தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வஸ்திரம் பழமையாய் போகாதபடிக்கு காத்துக்கொள்ள வேண்டும். परमेश्वर के लोग आप अपने वस्त्र को पुराने होने से बचा कर रखें। ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் பழமையாய் போகாதபடிக்கு காத்துக்கொள்ள उद्धार வேண்டும். का वस्त्र पुराना होने से बचा कर रखें। மாத்திரமல்ல, केवल वो नहीं, நேத்து நம்ம வாசிக்கும் போது पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, ஒன்று ராஜாக்களின் புஸ்தகம், ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம், दूसरी राजाओं की पुस्तक அப்படி 6வது அதிகாரத்தை வீட்டுல போய் வாசிங்க. उसके 6वां अध्याय को घर जाकर पढ़िए। அங்கே சீரியாவுல பெரிய பஞ்சம் உண்டாயிற்று. वहां पर अरामी देश में बहुत बड़ी अकाल हुई। சீரிய தேசத்துல பெரிய பஞ்சம். अरामी देश में बड़ी अकाल हुई। அந்த பஞ்சத்தின் நாட்கள்ல उस अकाल के दिनों में ஒரு கழுதைக்கு தலை 80 பைசாய்க்கு விற்கப்படுகிறது, வெள்ளி காசு. वहां पर एक गधे का उंडी का दाम 60 सिक्के से बेचा गया। கழுதை தலை 80 வெள்ளி காசு. गधे का उंडी का दाम जो है 60 चांदी का सिक्का। எத்தனையோ 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவம். ये सब कितनी हजारों साल के पहले हुई घटना है। இன்னைக்கு अनेक மீன் கதை வாங்கிட்டு போவாங்க. आज कई लोग होते हैं जो मच्छी का मुंडी लेकर जाते हैं। பெரிய மீனுக்குள்ள தலையை அப்படி வெட்டி வச்சிருப்பாங்க. बड़ा मछली का जो मुंडी होता है उसको काट के रखा रहता है, அதை வாங்கிட்டு போவாங்க. उसको ले जाएंगे। சிலருக்கு அதுல ஒரு பெரிய டேஸ்ட். कुछ लोगों को उसमें बड़ा स्वाद है, கண்ணை பார்த்தா சுவையா இருக்கு. उसका आंख को देखते ही डर लगता है। அந்த மீன் தலையில எந்த ருசி இருக்குன்னு தலையை வாங்கிட்டு போறாங்க. पता नहीं उस मछली के मुंडी में इतना टेस्ट है, लेकर जाते हैं। அது அவங்க நாக்கு ருசி. सबका अपना अपना जुबान का स्वाद। இங்க சீரிய தேசத்துல கழுதை தலை இருக்காங்க. यहाँ पर अरामी देश में गधे का सिर खाए थे। ஒரு கழுதை தலைக்கு விலை 80 வெள்ளி காசு. एक गधे का मुंडी का दाम है 60 चांदी का सिक्का। புறாவுக்கு போடுற பயிர், कबूतर को दिया जाने वाला डाल, காக்கில பயிர் 5 வெள்ளி காசு. पाव किलो डाल का भाव था 5 चांदी का सिक्का। அவ்வளவு பஞ்சம், उतनी बड़ी अकाल हुई। அவ்வளவு பஞ்சம் வந்தது. उतनी बड़ी अकाल में, இந்த பஞ்சத்தின் நாட்களில் इस अकाल के दिन में भी ரெண்டு சகோதரிமார்கள் இருக்காங்க. 2 बहन लोग हैं, ரெண்டு பேரும் பேசிட்டாங்க. दोनों आपस में बात कर लिया। உன் வீட்லயே சமைப்பதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை, யார் வீட்லயே சமைப்பதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை. तेरे घर में भी पकाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे घर में भी पकाने के लिए कुछ नहीं ஒன்று है। செய்வோம். एक काम करेंगे, இன்னைக்கு என் பிள்ளைய சமைச்சு சாப்பிடும், நாளைக்கு உன் பிள்ளைய சமைச்சு சாப்பிடும். आज के दिन मेरा बच्चे को खा लेंगे, कल के दिन तेरे बच्चे को खा लेंगे। எந்த தாயோட இருதயம் இப்படி இருக்குமோ தெரியல. कौन सी माँ का मन ऐसा रहेगा पता नहीं। பிள்ளைய சமைச்சு சாப்பிடுற அளவுக்கு பஞ்சம். बच्चे को पकाकर खाने समान अकाल हुई। இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ऐसी परिस्थिति में ஒரு ஸ்திரீ பிள்ளையை சமைத்து சாப்பிட்டு விட்டார்கள். एक स्त्री का बच्चा खा लिया गया। அடுத்த நாள் வந்தது. अब दूसरा दिन आया, அடுத்த ஸ்திரீ வருகிறாய். अगला स्त्री आती है, நேற்று என் பிள்ளையை சமைச்சு சாப்பிட்டு இன்னைக்கு உன் பிள்ளையை சமைக்கணும், கொண்டு வா. कल के दिन तूने मेरा बच्चा पकाकर खाया, आज के दिन तेरे बच्चे को लेकर आ। இந்த சகோதரி தன் பிள்ளையை ஒளித்து வைத்து விட்டார். अब ये बहन ने अपनी बच्ची को छुपा कर रख दिया। இவன் ரெண்டு பேருக்கு சண்டை வருது. अब दोनों के बीच में झगड़ा। சண்டை வரும்போது झगड़ा के समय ராஜா அலங்கத்தின் வழியாய் நடந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார். राजा जो है वहां पर फाटक से आ रहा है। ராஜா அலங்கத்தின் வழியாய் நடந்து கொண்டு வரும்போது जब राजा फाटक से आ रहा था, அந்த ஸ்திரீ ராஜாவை பார்த்து சத்தமிட்டு கூப்பிடுகிறார். वो स्त्री राजा को देखकर जोर से चिल्लाती है, ஆண்டவரே என்னை ரட்சியும். ए यहोवा, ए प्रभु मुझे रक्षा कर। ராஜாவே என்னை ரட்சியும். ए राजा मुझे छुड़ा ले। ராஜா சொல்லுகிறார், राजा पूछता है, கர்த்தர் உன்னை ரட்சிக்காவிட்டால் यदि परमेश्वर यहोवा तेरी उद्धार न करे, நான் எதனால் உன்னை ரட்சிக்க முடியும்? मैं किसके कारण तुझे उद्धार दे सकता हूँ? கலக்கத்தில் இருந்தால் இந்த ஆலையில் இருந்தால் क्या अन्न से या खतरे से? எதிலிருந்து நான் உன்னை ரட்சிக்க முடியும் किससे मैं तेरी उद्धार करूँ? என்று சொல்லி ऐसे कहकर ஒரு அலங்கத்தின் மேல் நடந்து கொண்டிருந்தாலே भले वो फाटक में चल भी रहा இந்த था, ஸ்திரீயுடைய வார்த்தையை கேட்டபோது इस स्त्री की बात सुनकर தன் வஸ்திரத்தை கிழித்து கொண்டான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. लिखा गया है कि अपने वस्त्र को फाड़ लिया। தன் வஸ்திரத்தை அவன் கிழித்து கொண்டான்.
அவருடைய வஸ்திரம் புதுமையாக இருக்கிறது. उनका कपड़ा नया है, அவருடைய வஸ்திரம் பழமையாகவில்லை. उनका वस्त्र पुराना नहीं हुआ है। இன்றைக்கு எத்தனை ஜனங்கள் ஏழை எளிய ஜனங்களை மறக்காது இருக்கிறீர்கள். आज कितने लोग गरीब लोगों को भूलते नहीं है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் எத்தனை பேர் ஏழை ஜனங்களை கண்ணோக்கி பார்க்கிறீர்கள். आज के दिन कितने लोग गरीब लोगों की ओर देखते हैं। எப்போதும் சொல்லுகிற ஒரு வார்த்தை, मैं सदा यही कहती हूँ, சரீர பிரகாரமான வாழ்க்கையிலே நம்மை விட கஷ்டத்தில் இருக்கிற ஜனங்களை நோக்கி பாருங்கள். शारीरिक रीति से जो हमसे भी गरीब है उनकी ओर देखिए। ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே நம்மை விட மேன்மையாக இருக்கிறவர்களை நோக்கி பாருங்கள். आत्मिक रीति से हमसे भी जो ज्येष्ठ है उनकी ओर देखिए। ஒரு நாள் வாழ்க்கையிலே முறுமுறுப்பு வராதே. अपने जीवन में कभी नहीं कुड़कुड़ाना। ஒரு நாள் வாழ்க்கையிலே சமாதானம் இழந்து போகாதே. आप अपने जीवन में कभी शांति खो नहीं दोगे। கர்த்தரை மேன்மையாக வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर मुझे श्रेष्ठ रखा है। அவர்களை பார்க்கிலும் கர்த்தரை மேன்மையாக வைத்திருக்கிறார். उनसे भी बढ़कर परमेश्वर मुझे श्रेष्ठ रखा है। நாம் என்னை விட மேன்மையாக இருக்கிறவர்களை பார்க்கிறதுக்கல்ல, मुझसे भी जो बड़े हैं उनको देखने के लिए नहीं। கர்த்தர் என்னை மேன்மையாக வைத்திருக்கிறார் என்று திருப்திப்பட்டு परमेश्वर मुझे उन्नति कर रखा है, इसी में संतुष्ट होकर ஆவிக்குரிய சித்திரம் முன்னோக்கி போக பழக வேண்டும். आप भी जीवन में आगे बढ़ने की प्रयास करें। தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்னைக்கு நம்ம எப்படி இருக்கிறோம்? परमेश्वर के लोग हम कैसे हैं? மாம்சம் மாம்சத்தோடு ஒட்டு, शरीर शरीर से जुड़ती है, ஆவி ஆவியோடு இணையும். प्राण प्राण से जुड़ती है। எவர்கள் மாம்சத்துக்குரியவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் மாம்சத்துக்குரியவர்களோடு தான் சேருவாங்க. जो कोई शारीरिक होते हैं वो शारीरिक लोगों से ही जुड़ेंगे। எவர்கள் ஆவிக்குரியவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் ஆவிக்குரியவர்களோடு சேருவார்கள். जो कोई आत्मिक है वो आत्मिक व्यक्तियों के साथ जुड़ेंगे। இன்னைக்கு நம்முடைய ஐக்கியத்தை வைத்து புரிந்து கொள்ள முடியும். आज हम अपने संस्कृति को रखकर बता सकते हैं। என்னதான் உணர்வுழைத்தாலும் भले कितने भी विवेकित हो, எவ்வளவுதான் நம்மை தாழ்த்தினாலும் कितना भी अपने आप को नम्र करे, தண்ணி எடுத்து குளிப்பாட்டி நடுவீட்டுக்கு கொண்டு வச்சிருந்தாலும் भले सुअर को नहा धोकर बीच कमरे में लाकर रख दे, அந்த தண்ணி ஒரு நாள் வீட்டுக்குள்ள இருக்காது. वो डुक्कर जो होता है कभी घर के अंदर नहीं அது बैठेगा। எங்க சாக்கடை கிடக்கு போய் பார்த்தா சாக்கடை போய் போய் वो கொடுத்துரும். केवल कीचड़ को ही ढूंढकर कीचड़ के अंदर ही जाएगा। வஸ்திரம் பழமையாய் போனவர்கள் जिसका वस्त्र चुना हो गया है, மாம்சத்துக்குரியவர்கள் மாம்சத்துக்குரியவர்களோடு சேருகிறார்கள். शारीरिक लोग शारीरिक लोगों के साथ ही जुड़ते हैं। மற்றவர்களுடைய கஷ்டத்தை புரிந்து கொள்ள மனமில்லாதவர்கள் जिसको दूसरों की तकलीफ समझने की शक्ति नहीं है, அவருடைய வஸ்திரம் எவ்வளவு புதுமையாக இருக்கிறது என்று அவர்கள் நினைத்துக் கொண்டார்கள். भले वो खुद को समझ ले कि मेरा वस्त्र बहुत ही नया है, கர்த்தருடைய பார்வையில் வஸ்திரம் பழமையாக இருக்கிறது. लेकिन परमेश्वर की नजर में उनका वस्त्र पुराना है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்னைக்கு நம்மை ஆராய்ந்து பார்ப்போம். आज हम अपने आप को जांच कर देखेंगे। மற்றவர்களுடைய பாவங்களை மறைத்துக் கொள்ளுதல் மன்னிக்க மனம் இல்லை. दूसरों की पापों को क्षमा करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी पापों को भूल जाने की आदत हो। கேட்பாங்க, वो पूछेंगे, நான் தான் என்னைக்கும் மன்னிச்சிட்டேனே, मैंने तो कभी का मैंने क्षमा कर दिया है, நான் இதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை, என்னைக்கோ மன்னிச்சிட்டேன். मेरे मन में कुछ नहीं है, मैंने तो कभी का क्षमा कर दिया, ஆனா மறக்க மாட்டாங்க. लेकिन भूलेंगे नहीं, மறக்க மாட்டாங்க. भूलेंगे नहीं। நம்ம பாவத்தையும் கர்த்தர் அப்படி மறக்காம வச்சிருப்பாரு, நிறுத்த முடியுமா? यदि हमारे पाप को परमेश्वर बिना भूले रखा हो तो क्या हम रुक सकेंगे? தாவீது சொல்லுகிறார், दाऊद कहता है, ஆண்டவரே பாவத்துக்கு தக்கதாக எனக்கு செய்யாதீரு, हे परमेश्वर मेरे पाप के अनुसार मुझसे बर्ताव न करना, என் அக்கிரமத்துக்கு தக்கதாக என்னை சரி கட்டாதீரு. मेरे अधर्म के अनुसार मुझसे बदला न लेना। என்னைக்கோ மன்னிச்சிட்டேன் வாயினால சொல்லிட்டு இருதயத்துக்குள்ள மறைச்சு வச்சிட்டு இருந்தா केवल मुंह से कहते हैं मैंने तो कभी का क्षमा कर दिया, लेकिन मन में ऐसे ही रखे रहेंगे, வஸ்திரம் ஒரு நாள் புதுமையா இராது. आपका वस्त्र कभी नया नहीं हो पाएगा। வஸ்திரம் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும். वस्त्र नया होना है, ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் புதுப்பிக்கப்பட வேண்டும். दाग का वस्त्र नया होना है, ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் கரைப்பட்டு போக கூடாது. दाग के वस्त्र में दाग नहीं लगना है। தேவனுடைய பிள்ளைகள் தவறு செய்யும் போது, जब हम कुछ गलत करते हैं, தவறு செய்யும் போது, गलत करते समय கர்த்தர் தம்முடைய தீர்க்கதரிசியை அனுப்பி எச்சரிக்கும் போது, परमेश्वर अपनी भविष्यद्वक्ता को भेजकर अपनी चेतावनी देते समय எச்சரிக்கிறவர்களுக்கு எதிர்த்து நிற்காமல் चेतावनी का विरोध न खड़े रहते हुए தன்னை தாழ்த்தி இந்த வஸ்திரங்களை கிழித்துக் கொண்டு ஆகாப் ராஜாவை போல अपने आप को नम्र करके वस्त्र को फाड़ लिया वो आहाब राजा के समान। தேவனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை எச்சரிக்கையாய் கடந்து வரும்போது தாழ்த்தி உணர்வடைந்து மனம் திரும்ப வேண்டும். जब परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देने के तौर पर हमारे यहाँ आता है तो हम उसे मत फिराकर उसी में मत फिराना है। நமக்கு ஆலோசனை சொல்லி தருகிற எச்சரிக்கிற நீதிமானை பகைக்கிறவர்கள் குற்றவாளிகள் ஆவார்கள். हमें सलाह देने वाले, सम्मति देने वाले, भविष्यद्वक्ता और धर्मियों पर घृणा करने वाले दोषी ठहराए जाएंगे। வஸ்திரம் பழமையாய் இருக்கிறது. आपका वस्त्र पुराना हो गया है, வஸ்திரம் பழமையாய் இருக்கிறது. वस्त्र पुराना है। தான் மட்டும் வாழ்ந்தால் போதும் என்று நினைக்கிறவருடைய வஸ்திரம் பழமையாய் இருக்கிறது. जो सोचते हैं कि मैं केवल सुखी रहूं, उनका वस्त्र पुराना हुआ है। ஏழைக்கு இறங்குகிறவன் கர்த்தருக்கு கடன்
போவோம். हम सब प्रार्थना की ओर जाएंगे, நல்ல ஜெபத்துக்கு நேராக கடந்து हम போவோம். सब प्रार्थना की ओर ஒரு जाएंगे। சில நிமிஷங்கள் कुछ पल मात्र, நம்முடைய வஸ்திரம் பழமையாய் போகக்கூடாது. हमारा वस्त्र पुराना नहीं होना है। கர்த்தர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर कहता है, நீ நான் கர்த்தர் என்பதை நீ அறிந்து கொள்ளும்படியாக मैं यहोवा हूँ, इसे तू जान ले। உன்னை நான் 40 வருஷமாய் வனாந்தரத்தில் நடத்தி கொண்டு வந்தேன். मैं तुझे 40 वर्ष से तुझे जंगल में लिए फिरा। உன் வாழ்க்கையிலே 40 வருஷமாய் வந்த கஷ்டத்துக்கு காரணம் என்ன? तेरे जीवन के 40 वर्ष से जो कष्ट और तकलीफ हो, उसका कारण क्या है? உன் வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் உன்னை நடத்தி கொண்டு வந்த துன்பத்தின் பாதைக்கு காரணம் என்ன? तेरे जीवन के दुख का कारण क्या है? எல்லாரும் நன்றாக இருக்கிறார்கள், என்னை மட்டும் தான் கர்த்தர் கஷ்டத்தின் பாதையில் நடத்துகிறார் என்று சொல்லுவதற்கு காரணம் என்ன? सब कोई सुखी रहते हैं, लेकिन मेरे ही जीवन में क्यों दुखी है? इस ऐसे कहने का कारण क्या है? கர்த்தரே தெய்வம் என்பதை நீ அறிந்து கொள்ளும்படியாக கர்த்தருடைய கஷ்டத்தின்
दिया हुआ सुबह के समय के लिए धन्यवाद। காலைவேளை தேவனுடைய சமூகத்துல வந்து தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் सुबह के நினைத்திருக்கிறார்கள். समय आपके सम्मुख में आए हैं और अनेक को स्मरण कीजिए प्रभु। ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை பெற்றுக்கொண்ட தேவனுடைய பிள்ளைகள் उद्धार के वस्त्र को पाए हुए अनेक परमेश्वर के लोग, ஒருவராய் தங்கள் ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை பழுதையாக்கி போடாமல் कोई भी अपने उद्धार के वस्त्र को पुराना न कर दे प्रभु। ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை காத்துக்கொள்ள हर कोई अपने उद्धार के वस्त्र की रक्षा कर ले, संभाल ले। இந்த பிள்ளைகளுக்கு இறக்க आप பாராட்டுகிறார். अपने बच्चों पर दया कीजिए प्रभु। வேதத்தின் மகத்துவங்களை அறிந்து पवित्र शास्त्र की महत्वता को जान लेने के लिए அதுபடி ஜீவிக்க கிருபை செய்கிறார். प्रभु जी उसके अनुसार जीने के लिए आप सहायता कीजिए। நாம மகிமைக்காக காணிக்கை கொடுத்த பிள்ளைகளுடைய கையின் பிரயாசங்களை கர்த்தர் आपके ஆசீர்வதிப்பார். नाम की महिमा के लिए जो कोई दान दिए हर नेक की आपकी कमाई को आशीष நல்ல कीजिए। நாமத்தை आपके மகிமைப்படுத்தும். अच्छे नाम को महिमा कीजिए। தாழ்த்தி கரங்கள்ல हमें नम्र होकर अपने हाथ में समर्पण करते हैं। ரட்சகர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் उद्धार பிதாவே. करता यीशु मसीह के नाम से मांगते प्यारे पिता। ஆமென்.